اسلامی فوج کی نفری تو پہلے ہی کم تھی اور خالد رضی اللہ عنہ 9000 نفری کی جو کمک لے کر گئے تھے اس کے ہر فرد کو بالکل خشک اور ناقابل برداشت حد سے بھی زیادہ گرم صحرا نے 5 دنوں میں چوس لیا تھا۔ ان کے جسموں میں دم خم ختم ہو چکا تھا۔ ان میں کچھ تو شہید ہو گئے تھے اور کچھ ایسے تھے جن پر صحرا نے بہت برا اثر کیا تھا۔ وہ 8-10 دنوں کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ باقی نفری کو بھی 2-3 دن آرام کی ضرورت تھی، لیکن احوال و قوائف ایسے تھے کہ انہیں آرام کی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ دشمن بیدار اور تیار تھا اور یہ بڑا ہی طاقتور دشمن تھا۔ اس وقت کے ملک شام پر رومی حکمران تھے اور ان کی فوج اس دور کی مشہور طاقتور اور مضبوط فوج تھی۔ اس دور میں 2 ہی شاہی فوجیں مشہور تھیں، ایک فارس کی فوج اور دوسری رومیوں کی۔ دور دور تک ان دونوں فوجوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ ان کے ہتھیار برتر تھے۔ روم کی فوج کے متعلق تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جس راستے سے گزرتی تھی اس راستے کی بستیاں خالی ہو جاتی تھیں۔ فارس کی جنگی طاقت کو تو مسلمانوں نے بڑی تھوڑی نفری سے ختم کر دیا تھا اور عراق کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مسلمان دوسری بڑی جنگی طاقت کو للکار رہے تھے۔ رومی اکیلے نہیں تھے، ان کا اتحادی غسان کا بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا۔ رومی جب ان علاقوں میں آئے تو غسان واحد قبیلہ تھا جس نے رومیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ مقابلہ چند دنوں یا مہینوں پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ غسانی بڑی لمبی مدت تک لڑتے رہے تھے۔ رومیوں نے شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تو بھی غسانی لڑتے رہے۔ وہ رومی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارتے رہتے اور کبھی رومیوں کے مقبوضہ علاقے میں دور اندر جا کر بھی حملے کرتے رہتے۔ غسانی اور رومیوں کی یہ جنگ نسل بنسل چلتی رہی۔ آخر رومیوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ غسانی ایک قبیلہ نہیں، قوم ہے اور انہیں تہہ تیغ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ رومیوں نے غسانیوں کی الگ قومی حیثیت تسلیم کر لی اور انہیں شام کا کچھ علاقہ دے کر انہیں اس طرح کی خود مختاری دے دی کہ ان کا اپنا بادشاہ ہوگا اور وہ کسی حد تک روم کے بادشاہ کا ماتحت ہوگا۔ یہ بڑا پرانا واقعہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ غسانی قبیلہ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ اس کے شاہی خاندان کو روم کا شاہی خاندان سمجھا جانے لگا۔ آج کے اردن اور جنوبی شام پر غسانیوں کی حکمرانی تھی۔ یہ بھی رومیوں کی طرح ایک بادشاہی تھی جس کی فوج منظم اور طاقتور تھی اور اسے ہتھیاروں کے معاملے میں بھی برتری حاصل تھی۔ اس بادشاہی کا پایہ تخت بصرہ تھا۔ مسلمان رومیوں اور غسانیوں کو للکار کر بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ جنگ کا یہ دستور ہے کہ حملہ آور فوج کی نفری اس ملک کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ قلعہ بند ہوتی ہے اور وہ تازہ دم بھی ہوتی ہے۔ حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر طے کر کے آتی ہے، اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی۔ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ وہاں کا بچہ بچہ حملہ آور فوج کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری 37,000 تھی۔ 28,000 پہلے وہاں موجود تھی اور کم و بیش 9,000 خالد رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بالکل تیار۔ 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا تو ان پر غنودگی کا طاری ہونا قدرتی تھا۔ انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ دیر آرام کی مہلت ملے گی۔ آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب اونٹ کی بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی۔ انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی تھی۔ زرہ مسلمہ کذاب کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی۔ یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی۔ اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ یہ تلوار تھی، یہ بھی مسلمہ کذاب کی ہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ واقدی کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے امامہ باندھ رکھا تھا۔ امامے کا رنگ سرخ تھا۔ خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی ہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ پرچم ہر لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا تھا۔ اس پرچم کا نام عقاب تھا۔ 9,000 مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام بھی تھے وہاں خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نوجوان فرزند بھی تھے، ان کا نام بھی عبد الرحمن ہی تھا۔ مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا، وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے۔
ان کی خود اور ذرہ دیکھ کر، ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں۔ تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر تھوڑی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جاں فضا مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی۔ لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ولید کے بیٹے، یہ دیکھ، ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا رہا تھا۔ یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، اللہ رحیم و کریم ہے۔ کسی اور نے نعرہ لگایا۔ یہ تھا رافع بن عمیرہ، جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک صحرا میں کی تھی، اور وہ آشوب چشم کا مریض تھا۔ ریت کی چمک اور تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو رافع کی بینائی واپس آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شہسوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ خالد رضی اللہ عنہ کا داماد تھا۔ مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے۔ اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جن سے وہ لڑنے جا رہے تھے۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا، اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسانی بادشاہ جبلہ بن الاحم اپنے عمراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا ہے۔ اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی، اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں۔ غسانی بادشاہ جبلہ نے اپنے عمراء اور سالاروں سے کہا تھا، رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس زبردست فوج کو گھٹنوں بٹھا کر اس سے یہ علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے۔ تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارسی بزدل تھے۔ اپنے آباء و اجداد کی شجاعت کو یاد کرو۔ اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی ہی جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے، پھر تم 2 دشمنوں کے درمیان پس جاؤ گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ایک معمر سالار نے کہا، شہنشاہ غسان، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فراز کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ جبلہ بن الاحم نے کہا، ضرور دی ہے، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلوار کے نیچے رکھ لیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی طرف سے گزرے، اس پر حملہ کر دو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص کہ جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان قربان کر دے، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بلبوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو گے۔ قبیلے کے بچے کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کا ایک دانہ نہ ملے، پینے کو پانی کی بوند نہ ملے، اور ان کے اونٹ اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکیں جو تمہاری زمین میں اگی ہوئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی اگلی منزل سوا تھی، جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش 40 گھڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہراول پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سرپٹ دوڑتے آئے اور برچھیوں سے مجاہدین پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شہسوار تھے اور اس طرح کی چھاپا مار لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گرا لیا۔ یہ غسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے حملے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ حلہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔ اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ غسانیوں نے حلہ بولا، وہ برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا نہیں تھا۔
तकरीबन इतने ही गुस्सानी सवारों ने मुजाहिदीन के लश्कर के अकबी हिस्से पर हमला किया। ये भी छापामार किस्म का हल्ला था। घोड़े सरपट दौड़ते आए और आगे निकल गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु लश्कर के वस्त में थे। उन्हें इत्तला मिली तो उन्होंने लश्कर की तरतीब बदल दी, लेकिन वो लश्कर को ज्यादा न फैला सके क्योंकि वो इलाका हमवार नहीं था। कुछ देर बाद खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सामने चंद एक गुसानी कैदी लाए गए। उन्हें मुजाहिदीन ने घोड़ों से गिरा लिया था। उनसे जंगी नौयत की मालूमात हासिल की जाने लगी तो उन सब ने बड़ी जुर्रत से बातें की। तुम जिधर जाओगे तुम पर हमले होंगे, एक कैदी ने कहा। जब आदमी नहीं होंगे वहां तुम पर औरतें हमला करेंगी, एक और कैदी ने कहा। तुम्हें किसने बताया है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। दुश्मन नहीं हो तो यहाँ क्यों आए हो? एक कैदी ने जवाब दिया। इन कैदियों ने और कुछ न बताया कि इनकी फौज कितनी है और कहाँ कहाँ है। इनसे ये पता चल गया कि तमाम सरहदी बस्तियों में उनके बादशाह का ये हुक्म पहुंचा था कि मुसलमानों पर हमले करते रहें, ताकि जब मुसलमान गुस्सानियों की फौज के मुकाबले में आएं तो वो थके हुए हों और कमजोर हों। एक कैदी ने कहा, यहाँ से तुम्हें अनाज का एक दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा, तुम्हारे ऊंटों और घोड़ों को हम भूखा मारेंगे। एक और कैदी ने कहा, हमारी जमीन से ये घास की एक पत्ती नहीं खा सकेंगे, क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लाई है? एक और कैदी ने कहा, लड़ने आए थे तो खालिद बिन वलीद को साथ लाते। एक और कैदी ने कहा, वो आ जाता तो तुम क्या करते? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। सुना है उसके सामने उसका कोई दुश्मन पांव पर खड़ा नहीं रह सकता, कैदी ने जवाब दिया। और सुना है वो बड़ा जालिम आदमी है, कैदियों को अपने हाथों कत्ल कर देता है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर वो इतना जालिम होता तो तुम इस वक्त अपने पांव पर खड़े न होते, तुम्हारे सर तुम्हारे कंधों पर न होते। कैदी ने पूछा, कहाँ है वो? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूँ। ऐसा हमला बहादुर किया करते हैं जैसा तुमने किया है। तमाम कैदियों पर खामोशी तारी हो गई थी और वो हैरत ज़दा तासुर चेहरों पर लिए खालिद रजी अल्लाह अन्हु को देख रहे थे। क्या तुम मुझसे डर रहे हो कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। उनमें से कोई भी ना बोला। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, नहीं, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। तुम्हारे बहुत से भाई अभी हमारी कैद में आएंगे, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। कत्ल वही होगा जो हमारे मुकाबले में आएगा। क्या तुम गुस्सान के लश्कर के आदमी हो? एक कैदी ने जवाब दिया, नहीं, हम इस बस्ती के रहने वाले हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम मेरा नाम किस तरह जानते हो? एक उधेड़ उम्र कैदी ने जवाब दिया, इब्ने वलीद, तेरा नाम गुस्सान के बच्चे बच्चे ने सुना है। गुस्सान की फौज तेरे नाम से वाकिफ है। फारस की फौज को शिकस्त देने वाला सालार आम किस्म का इंसान नहीं हो सकता, लेकिन इब्ने वलीद अब तेरा मुकाबला कबीला गुस्सान से है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उस शख्स के साथ बहस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसके साथ और दूसरे कैदियों के साथ दोस्ताना अंदाज में बातें जारी रखी और उनसे कुछ बातें मालूम कर ली। मौरिख वाक़िदी ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु को अंदाजा ही नहीं था कि गुस्सानियों और रूमियों तक उनका सिर्फ नाम ही नहीं पहुंचा था, बल्कि उनके नाम के साथ कुछ रिवायतें और हिकायतें भी पहुंच गई थी। बाज लोग खालिद रजी अल्लाह अन्हु को माफाकुल फितरत शख्सियत समझने लगे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते गए। गुस्सानियों के गिरोहों ने 2 और जगहों पर मुसलमानों के लश्कर पर हमला किया। एक हमला जो छापामार किस्म का था, खासा सख्त था। मुसलमान चूंकि चौकस और तैयार थे, इसलिए उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमलावरों का जानी नुकसान ज्यादा हुआ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को कैदियों से मालूम हो चुका था कि उन पर इन हमलों का मकसद क्या है। उन्होंने सोचा कि इस तरह मज़ाहमत जारी रही तो उन्हें अपने लश्कर के खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। वो सुआ के करीब ज़ोहर और असर के दरमियान पहुंचे तो उन्हें बड़ा ही वसी सब्ज़ाज़ार नजर आया। उसमें बेशुमार भेड़ें, बकरियां और मवेशी चर रहे थे। ये वसी चरागाह थी। उसके करीब सुआ की बस्ती थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस ख्याल से कि बेशतर इसके कि उन पर हमला हो, उन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम भेड़ बकरियां और मवेशी पकड़ लिए जाएं और उन्हें खाने के लिए और उनमें जो दूध देने वाले जानवर थे उन्हें दूध के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुजाहिदीन इन जानवरों को पकड़ने लगे तो बस्ती वालों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। गुस्सानियों के घोड़े अच्छे थे और उनके हथियार भी अच्छे थे, लेकिन मुसलमानों के आगे ज्यादा देर न ठहर सके। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने चरागाह पर कब्जा कर लिया। जब बस्ती में गए तो वहां लड़ने वाला एक आदमी भी नहीं था। वो बूढ़े थे और औरतें थीं और बच्चे थे। मुसलमानों को देखकर वो भागने लगे। औरतें अपने बच्चों को उठाए छुप गईं या भाग उठी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से उन सब को रोक कर कहा गया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर बस्ती से मुसलमान लश्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा। मुखबरों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इत्तला दी कि कुछ दूर आगे एक कला है जिसमें ईसाई फौज है और उसका सालार रूमी है। ये इत्तला भी मिली कि सुआ के भागे हुए गुस्सानी इस कले में चले गए हैं। इस कले का नाम अर्क था। सूरज गुरूब हो चुका था। शाम गहरी हो गई। कले के दरवाजे सूरज गुरूब होते ही बंद हो गए थे। उसके बाद कले के संतरियों को जो दीवार पर टहल रहे थे घोड़ों के टाप सुनाई दिए। संतरियों ने खबरदार होशियार की सदाएं लगानी शुरू कर दी। कमानदार दीवार पर गए और नीचे देखा, बहुत से घोड़े दौड़े आ रहे थे। वो कले के बड़े दरवाजे पर आकर रुक गए। अभी और घोड़े और ऊंट आ रहे थे।
कौन हो तुम लोग? दरवाजे के ऊपर एक बुर्ज से एक कमांदार ने पूछा। हम गुस्सानी हैं। बाहर से एक सवार ने जवाब दिया। मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हमने सुआ में उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हम उनके मुकाबले में जम न सके। हम बस्ती में जाते तो मुसलमान हमें जिंदा न छोड़ते। क्या तुम पनाह लेने आए हो? पनाह भी लेंगे, एक गुस्सानी सवार ने जवाब दिया, और मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे भी। तुम्हें हमारी जरूरत होगी। रूमी सालार को बुलाया गया। उसने इन लोगों से अपनी तसल्ली के लिए कई सवाल किए और इनके लिए किले का दरवाजा खुलवा दिया। उन्होंने रूमी सालार को तफसील से बताया कि मुसलमानों की नफरी कितनी है और अब वो कहाँ है। अगली सुबह तुलू हुई तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर किले तक पहुंच गया था और किले को मुहासरे में ले रहा था। ईसाई फौज जो किले में थी किले की दीवारों पर चली गई और फौज का एक हिस्सा किले के बड़े दरवाजे से कुछ दूर खड़ा हो गया। इस हिस्से को ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार रखा गया कि वो दरवाजा टूट जाए तो ये दस्ता हमला आवरों को अंदर न आने दे और हुक्म मिलने पर बाहर जाकर मुसलमानों पर हमले करे। किले के बाहर ललकार और नारे गरज रहे थे। किला हमारे हवाले कर दो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से राफे बिन उमैरा ने बुलंद आवाज से कहा, वरना हर गुस्सानी कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। हथियार डाल दो और किसी को बाहर भेजो जो हमारे साथ सुलह की शर्तें तय करे। ऐ मुसलमानों, ऊपर से एक कमांदार ने ललकार कर कहा, यह किला तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। वाक़िदी लिखता है कि किले में एक ज़ईफुल उम्र आलिम था। उसने रूमी सालार को बुलाया। उस आलिम की कद्र मंजिलत थी और गुस्सानी उसका हुक्म मानते थे और उसकी हर बात को बरहक तस्लीम करते थे। आलिम ने पूछा, क्या इस फौज का परचम काले रंग का है? रूमी सालार ने जवाब दिया, हाँ मुक़द्दस बाब, इनका झंडा नजर आ रहा है जो सफेद और काले रंग का है। क्या ये फौज सहरा में से उस रास्ते से गुजर कर आई है जिस रास्ते से कभी कोई नहीं गुजरा? आलिम ने पूछा। मौर्रिख वाक़िदी तबरी और इब्न यूसुफ ने लिखा है कि दो मुखबरों ने इस आलिम को बताया कि मुसलमानों की फौज सहरा के उस हिस्से में से गुजर कर आई है जहां ऊंट भी नहीं जाते और जहां सांप भी जिंदा नहीं रह सकते। मुअम्मर आलिम ने पूछा, क्या इस फौज के सालार का कद ऊंचा है? क्या उसका जिस्म गठा हुआ है और उसके कंधे चौड़े हैं? किसी ने जवाब दिया, मुक़द्दस बाब, कद तो इन सब के ही ऊंचे हैं और जिस्म भी सबके गठे हुए हैं, लेकिन उसके कंधे सबसे चौड़े हैं। आलिम ने पूछा, क्या उसकी दाढ़ी ज्यादा घनी है और क्या उसके चेहरे पर कहीं कहीं चीचक के गहरे दाग हैं? किसी और ने जवाब दिया, हाँ मुक़द्दस दरवेश, उसकी दाढ़ी दूसरों से ज्यादा घनी है और ये दाढ़ी उसके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है और उसके चेहरे पर चीचक के कुछ दाग हैं। उस आलिम दरवेश ने रूमी सालार और ईसाई सरदारों की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने अपना सर दाएं और बाएं 2 बार हिलाया। ये वही शख्स है जिसका मुकाबला करने की हिम्मत तुम में से किसी में भी नहीं। रूमी सालार ने कहा, कि तू जिसका एहतराम हम सब पर लाजिम है क्या कह रहा है? वो तो हमारा कैदी होगा जिससे तू हमें डरा रहा है। आलिम ने कहा, क्या तूने उनका अंजाम नहीं देखा जिन्होंने इसका मुकाबला किया था? क्या वो आसमानों का कोई देवता है जिसे जमीन का कोई इंसान शिकस्त नहीं दे सकता? एक ईसाई सरदार ने पूछा। आलिम ने कहा, ए ईसाई सरदार, वो चौड़े कंधों और चीचक के दागों वाला जो मदीना से आया है उसके पास अलम है और मेरे पास इल्म है। तेरे पास न अलम है न इल्म। तू रूमी है तो गुस्सानी भी नहीं और जो मुझे नजर आता है वो तू नहीं देख सकता और तू कहता है कि वो आसमान का देवता तो नहीं। सुन रूमी सालार, और तू भी सुन ईसाई सरदार, जो अपने लश्कर को उस सहरा में से जिंदा गुजार लाया है जहाँ की रेत पहले अंधा करती है, फिर जिस्म को खुश्क लकड़ी बनाती और फिर जला देती, वो इंसान आसमानों के देवताओं को भी शिकस्त दे सकता है। मैं कुछ और नहीं कहता सिवाय इसके कि किला उसके हवाले कर दो और अगर लड़ना चाहो तो अक्ल और होश से काम लेना, लेकिन अक्ल तुम्हारा साथ नहीं देगी। उस वक्त जब ये आलिम और दरवेश कलादार और ईसाई सरदारों को बता रहा था कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में आए, तो जरा सोच लें, उस वक्त किले के अंदर मुसलमानों की ललकार सुनाई दे रही थी, दरवाजे खोल दो, हथियार डाल दो, हम किला लेने आए हैं, अपने लश्कर को, औरतों को और बच्चों को बचाओ। रूमी सालार ईसाई सरदारों के साथ किले की दीवार पर आया और हर तरफ जाकर देखा। उसे मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा दिखाई न दे रही थी कि वो किला सर कर लेती, लेकिन वो मुसलमानों का परचम उकाब देखता तो वो अपने आप में धचका महसूस करता। रूमी सालार ने किसी से पूछा, क्या यही है सारा लश्कर? यही नहीं हो सकता। उसे जवाब मिला, ये लश्कर इतना ही है। उसने हुक्म दिया, तीरों का मैं बरसा दो इन पर, करीब आए तो बर्छियां फेंको। दीवार से तीरों की बौछारें आने लगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने गला फाड़ कर कहा, खुदा की कसम, ये तीर हमें नहीं रोक सकते। ऐसे तीर हम पर बहुत बरसे हैं। तीर अंदाजों को आगे करो, दरवाजों पर हल्ला बोल दो और सबसे कह दो कि ये शाम का पहला किला है। अगर हम पहले किले पर हार गए तो शिकस्त हमारा मुकद्दर बन जाएगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के कासिदों ने जब किले के चारों तरफ ये पैगाम पहुंचा दिया तो तीरंदाज तीरों की बौछार में आगे बढ़े
और अंधाधुंध नहीं बल्कि एक एक आदमी का निशाना लेकर तीर चलाने लगे। सबसे ज्यादा तीरंदाज किले के बड़े दरवाजे के सामने जमा हो गए थे और दरवाजे के ऊपर और बुर्जों में तीर फेंक रहे थे। मुजाहिदीन की बेखौफी और शुजात का ये आलम था कि कई मुजाहिदीन दरवाजे तक पहुंच गए और कुल्हाड़ियों से दरवाजा तोड़ने लगे। दरवाजा मजबूत था जिसे इस हालत में तोड़ना आसान नहीं था। ऊपर से तीर भी आ रहे थे, लेकिन मुजाहिदीन की इस जुर्रत ने और लश्कर के नारों ने किले वालों का हौसला तोड़ दिया। उन पर अपने आलिम दरवेश की बातों का असर भी था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से एक बुलंद आवाज मुजाहिद ने ऐलान किया, अब भी वक्त है, किला दे दोगे तो फायदे में रहोगे, किला हमने ले लिया तो हमसे रहम की उम्मीद न रखना। थोड़ी ही देर बाद किले पर सफेद झंडा लहराने लगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों की तरफ कासिद दौड़ा दिए कि रुक जाओ, बाहर आकर बात करो। मुसलमानों की तरफ से ऐलान हुआ। किले का दरवाजा खुला। रूमी सालार 2-3 ईसाई सरदारों के साथ बाहर आया और मदीना के उस सालार के सामने आन खड़ा हुआ जिसके कंधे चौड़े, दाढ़ी घनी और जिसके चेहरे पर चीचक के चंद एक दाग थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने रूमी सालार से कहा, खुदा की कसम तू अक्ल वाला है, तूने अपनी आबादी को और अपने लश्कर को कत्ले आम से बचा लिया है। अब तो मुझसे वो तवक्को रख सकता है जो दोस्त दोस्तों से रखा करते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रूमी सालार ने मुसाफे के लिए अपना हाथ बढ़ाया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाथ नहीं, पहले तलवार। रूमी सालार ने अपनी कमरबंद से तलवार मान्याम खोलकर खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दी। फिर ईसाई सरदारों ने अपनी अपनी तलवारें उतार कर खालिद रजी अल्लाह अन्हु के आगे फेंक दी। रूमी सालार ने पूछा, अब बता ऐ सालार मदीना, तेरी और क्या शर्त है? क्या हमारी जवान लड़कियां और बच्चे तेरे लश्कर से महफूज रहेंगे? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम तुम्हारी लड़कियां उठाने नहीं आए ऐ रूमी सालार, हम जिजिया लेंगे, कोई और महसूल नहीं लेंगे। अगर तू कुछ देर और लड़ता और हम किला अपने जोर पर लेते तो अर्क की ईंट से ईंट बच जाती और अंदर लाशों के ढेर लगते। तू अमन से आया है और अमन से जा। अपनी लड़कियों को, बच्चों को और उनकी माओं को साथ ले जा और दिल में ये बात रख कि हम लूट मार करने नहीं आए, हम कुछ देने आए हैं। ये हमारा अकीदा है, इस्लाम, इस पर गौर करना।